हेलो हेलो सर. am I audible? Yes sir. Okay, 1 minute. One minute, we'll start. Okay, first of all are requested to rename yourself. If you observe in participant list, see B01 Alat Snehal, you have to update like this type only. मी तुम्हाला कालच सांगितलेलं बाळांनो की फर्स्ट नेम मध्ये रोल नंबर टाका आणि लास्ट नेम मध्ये तुमचं नाव टाका. तुम्ही सगळ्यांनी जर वेगवेगळं केलं तर कुणाचीही अटेंडन्स व्यवस्थित घेता येणार नाही. आता सध्या रिनेम करा स्वतःला. रोल नंबर ह्या पद्धतीने करा. यश तुमचं नाव ह्या पद्धतीने आलं पाहिजे बघा. ह्या पद्धतीने आलं पाहिजे यश. सर्वांनी बाकीच्यांनी श्रद्धा पटपट रिनेम करा स्वतःला. ब्रॅकेट टाकायला सांगितलंय का मी कुणाला? यश आवाज येतोय माझा? रोल नंबर 44 अबोली, सुजय, सौरभ, श्रीराम, ऐश्वर्या. हा सर केलं. यश बी नंतर स्पेस देऊ नका.
सर हॅलो बोला बोला. सर नाम म्हणजे नेम एडिट केलाय बट दिसत नाहीये. काय नाव आहे तुमचं? ज्ञानेश्वरी दळवे. रोल नंबर 06. 06. बर एक मिनिट थांबा. हॅलो सर. हा बोला. हा सर, माझा पण सेम तोच प्रॉब्लेम येतोय. सर त्यांना सांगा पार्टिसिपेट मध्ये तिथं नाव आहे ना, तिथं त्याच्यावर टॅप केलं ना, रिनेम म्हणून येते रिनेम खाली ऑप्शन साईडला. येते की बाळा? हा तिथं हा बरोबर. तिथून करा रिनेम. अच्छा ठीक आहे. उमरानी रिनेम करा स्वतःला. रोल नंबर टाका स्वतःचा. स्वरूप चव्हाण रोल नंबर टाका. ठीक आहे. ओके. So we are dealing with engineering mathematics first. प्रत्येकाने टोटल सब्जेक्ट आपले आहेत, त्या प्रत्येक सब्जेक्ट साठी एक एक नवीन नोटबुक करायची. लक्षात येते का? हॅलो. हो सर. हा ओके सर. हा इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री झालं सकाळी लेक्चर. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचं झालेलं आहे. आता इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स फर्स्ट होईल. सगळ्यांनी प्रत्येक सब्जेक्ट साठी सेपरेट नोटबुक असली पाहिजे प्रत्येकाची. दुसरी गोष्ट, ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत त्या दररोजच्या दररोज लिहून घ्या व्यवस्थित, म्हणजे तुम्हाला नंतर कधीही अडचण येणार नाही. लक्षात येते? ठीक आहे. ओके. सो engineering mathematics first. Now on first page just write down introduction of teacher, introduction of subject teacher, introduction of subject teacher. Those who are today joined, for them I will introduce myself. My name is Dr. H. Pawar. I have completed my PhD in mathematics from Shivaji University, Kolhapur, and having total 11 years experience. Subject taught: engineering mathematics first, engineering mathematics second, engineering mathematics third. All engineering mathematics related, all subjects taught by me. Again, someone more linear algebra and numerical methods also there. But these all are sufficient. You all take my mobile number 9270532226 and email ID is powerhh@coe.sweri.ac.in. Write down all these details in first page of your notebook. Okay.
Have you completed writing? Yes, sir. Okay. So we'll move towards syllabus of the subject. Now, engineering mathematics first, we have to deal with total 6 chapters. First chapter is successive differentiation. Before that, just note down examination scheme of engineering mathematics first. ESE. ESE stands for end semester exam. ESE stands for end semester exam. Having total 70 marks. ISE stands for in semester exam. That is, it is conducted in between semester, and end semester exam is conducted after end of the semester. ICA stands for internal continuous assessment. Internal continuous assessment. Internal continuous assessment. It's for 25 marks. All are cleared about ESE. ESE means end semester exam. ISE means in semester exam. ICA stands for internal continuous assessment. Is everyone clear about this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now in section 1, we are having total 3 chapters. First chapter name is successive differentiation. Successive differentiation, it is advanced part of derivative. You have learned derivative in 12th standard. Now, in 12th standard, you are dealing with first order and second order derivative. I think second order derivative just introduction type is there. In successive differentiation, we have to deal with nth order derivatives. See, dy by dx means first order derivative. d2y by dx square means second order derivative. In the same way, d3y by dx square means third order derivative. And in the same way, we'll go for nth order derivative. This successive or continuous derivative of a function is known as successive differentiation. इकडे बघा. बर, पहिली गोष्ट एक तुम्हाला विचारायची आहे. तुम्हाला टीचिंग पूर्ण इंग्लिश मध्ये हवं आहे की मिक्स पाहिजे? मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही मिक्स पाहिजे की पूर्ण इंग्लिश पाहिजे? ते मिक्स असू द्या. हा, ठीक आहे. मिक्स असू द्या. ठीक आहे, काय अडचण नाही. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला जर कधी काही अडचण वाटली तर तुम्ही कधीही लेक्चर मध्ये क्वेश्चन विचारू शकता. फक्त एका वेळी सगळ्यांनी विचारू नका. ठीक आहे, लक्षात येते? तुमच्या ह्याच्यामध्ये ऑप्शन आहे बघा, हँड रेजचा आहे का? हँड रेजचा ऑप्शन आहे बघा. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर त्याच्यामध्ये रेज हँड ह्या ऑप्शनला क्लिक करायचं. ज्या विद्यार्थ्याने क्लिक केलंय त्याचं नाव मला समोर येतं, मी त्याला बोलायला सांगेन, मग त्यांना अनम्यूट होऊन स्वतः बोलायला सुरुवात करायची.
या पद्धतीने आपण फॉलो करू, म्हणजे डिस्टर्बन्स पण होणार नाही, तुम्हाला पण क्लिअरिटी येईल, मला पण क्लिअरिटी येईल. ओके, ठीक आहे. ओके, नाव content of successive differentiation. First one is definition and symbol. Then nth derivative of standard functions. Then nth derivatives of algebraic functions. And nth derivative of functions belongs to polar form. Just write down these all things. हे सगळं लिहून घ्या. हे सगळं डिटेल मध्ये आपण चॅप्टर वाईज घेणारच आहे गोष्टी. हा फक्त सिलेबस आहे. कळतंय? सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट्स ऑफ लिबनिझ थेरम, इट इज विदाउट प्रूफ. देन nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स बाय लिबनिझ थेरम. Formation of higher order differential equation for the given functions. And third point is mean value theorem. All mean value theorem asked without proof. I think in 12th standard you have deal with Rolle's mean value theorem and Lagrange mean value theorem. 12th standard ला झालेला आहे ना MVT. अविनाश बोला. सर तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही. क्लिअर येत नाहीये बाकीच्यांना? आहे सर क्लिअर. येतोय सर. येतोय सर. एकदा अविनाश रेंज तुमची चेक करा, रेंज मध्ये येऊन बसा. हो. 12th स्टँडर्ड मध्ये मीन व्हॅल्यू थेरम झालेला आहे बघा, तुम्हाला झालेला आहे का? रोल्स मीन व्हॅल्यू थेरम आणि लाग्रांज मीन व्हॅल्यू थेरम. यस सर, झालेला आहे. सेम आहेत, काही फरक नाही. कोचीज मीन व्हॅल्यू थेरम एक्स्ट्रा आहे फक्त. आपण सिलेबस फक्त लिहून घ्या, आज एक्स्ट्रा डिटेल आपण चॅप्टर शिकताना घेऊ. आता ह्याच्यामध्ये हा टोटल 17 मार्क्सला विचारला जातो बरं का, तर लिहून ठेवा. 17 मार्क्स साठी विचारला जातो. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन ह्या पद्धतीनं राहतं. 2 मार्क्स MCQ, 2 marks MCQ, then 3 marks 2 questions, I think 3 questions should be there. And 1 5 marks question. 3 marks 3 question, MCQ 2, total 16 marks. Total 16 marks should be there. 2 MCQ, 3 marks question and 1 5 marks question. त्याच्यामध्ये हे पण तुम्हाला सांगतो, 1 5 marks question definitely asked on this Leibniz theorem. 5 marks question ask on Leibniz theorem. हा Leibniz theorem वर जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ना, त्याच्यावर एक 5 मार्कचा फिक्स क्वेश्चन विचारला जातो. लक्षात येते? हॅलो, प्रोव्हाइडेड तुमची एक्झाम जर
डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप झाली तर. जर ऑनलाईन झाली तर मग सगळे एमसीक्यू टाईप क्वेश्चन. ठीक आहे, हे लिहून झालेलं आहे कंटेंट. हो झाले सर. हो हो सर. हो सर. ठीक आहे. नेक्स्ट चॅप्टर टेलर्स एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट चॅप्टर ने एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन. एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन expansion of function. It is asked for 17 marks, 3 marks MCQ plus 3 marks, 3 questions plus 1 5 marks question. आता इकडे बघा, फर्स्ट सेक्शन मध्ये टोटल 3 चॅप्टर आहेत. जनरली 3 मार्क्स एमसीक्यू एक्सपान्शन वर येतं, पण कधी कधी काय करतात, कधी फर्स्ट चॅप्टर वर विचारले जातात 3 एमसीक्यू, कधी कधी थर्ड चॅप्टर वर विचारले जातात. लक्षात येतंय का? हॅलो हॅलो. येस सर. ओके सर. 1 मार्क एमसीक्यू व्हॅरी होतात फक्त. टोटल 7 एमसीक्यू येणार फर्स्ट सेक्शन वर, सेकंड सेक्शन वर 7 एमसीक्यू, ह्या पद्धतीने. पुढं मग त्याचा स्टेटमेंट ऑफ मॅक्लॅरेन सिरीज विदाउट प्रूफ, एक्सपान्शन ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन्स अँड एक्झाम्पल्स युजिंग मॅक्लॅरेन सिरीज, expansion of functions by standard series method, then differentiation and integration method, and method of substitution. Then second point is statement of Taylor series without proof, again expansion of function about any point. And last point is indeterminate form of the type 0 by 0, infinity by infinity, 0 cross infinity, infinity minus infinity, 1 raised to infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0, by L'Hospital's rule. असं लिहाते L'Hospital's rule. L'Hospital's rule. L'Hospital's rule. L'Hospital's rule. L dot करा. L'Hospital's rule. राईटअप कंप्लीट झाल्यानंतर सांगा.
तुषार काय अडचण? तुषार नाही सर, चुकून झालं, सॉरी. झालं का राईटअप? हो सर. हो सर. Okay, third chapter name is matrices, in which we have to deal with definition of symmetric, comma, skew symmetric and orthogonal matrices, rank of matrix, canonical form or normal form of matrix. Next point is system of simultaneous linear equations, homogeneous and non-homogeneous type. Third point is linear dependence and independence of vectors, comma, Cayley-Hamilton theorem in bracket without proof and inverse by Cayley-Hamilton theorem. And last point is eigenvalues, eigenvectors and their properties. This chapter is asked for 90 or 20 marks based on how many MCQs asked. Most probably 19 marks, 2 marks MCQ, 4 3 marks question, plus 1 5 marks question. So in section first, we have to deal with successive differentiation, expansion of function and matrices. ठीक है? Have you completed this?
लिहून झालंय बाळानो? नाही सर. लिहा. त्याच्यामध्ये 5 मार्क्सचा जो क्वेश्चन असतो तो आयदर आयजन व्हॅल्यूज, आयजन वेक्टर ह्यावर विचारला जातो किंवा कॅले हॅमिल्टन थेरम वर विचारला जातो. या दोन्ही पैकी एक क्वेश्चन रँक ऑफ मॅट्रिक्स नॉर्मल फॉर्मनी काढण्यासाठी विचारला जातो 3 मार्काचा. एक होमोजिनियस और नॉन होमोजिनियस वर विचारला जातो. एक कॅले हॅमिल्टन थेरम वर विचारला जातो आणि एक आयजन वेक्टर आयजन व्हॅल्यूज वर विचारला जातो. म्हणजे टोटल 4 क्वेश्चन ह्या पद्धतीने राहतात. फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली 101% on normal form of matrix to find out rank. रँक ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड आउट करण्यासाठी एक क्वेश्चन विचारला जातो. एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ सायमल्टेनियस आयदर ऑन होमोजिनियस और नॉन होमोजिनियस. वन क्वेश्चन इज ऑन लिनियर डिपेंडन्स अँड इंडिपेंडन्स ऑफ वेक्टर. अँड जर 5 मार्कचा क्वेश्चन आयजन व्हॅल्यू आयजन वेक्टर वर विचारला तर 3 मार्कचा क्वेश्चन कॅले हॅमिल्टन वर विचारला जातो. आणि जर 3 मार्कचा कॅले हॅमिल्टन वर 5 मार्कचा कॅले हॅमिल्टन वर विचारला तर 3 मार्कचा आयजन व्हॅल्यू आयजन वेक्टर वर विचारला जातो. लक्षात येते? हॅलो हॅलो बाळा. हा, येस सर. ह्या पद्धतीनं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन राहतं. ठीक आहे. झालेलं लिहून? हो झाले सर. हो सर. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, section second. Again in section second we have to deal with 3 chapters. First chapter is multivariable differential calculus. Multivariable differential calculus, mostly its another name is partial differentiation. Partial differentiation. Again here in the same way 2 marks MCQ. Three marks, 3 questions. And 1 5 marks question. So total marks should be 16. Content. First one, partial derivatives of first and higher order and variable to be treated as constant. Second is total derivative. Then partial differentiation of composite function. And last and important part is homogeneous function and Euler's theorem without proof. On this type, definitely 1 5 marks question asked. एक 5 मार्काचा फिक्स क्वेश्चन विचारला जातो ह्या पॉइंटवर. टोटल डेरिव्हेटिव्ह वर एक 3 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जातो. डिफरन्शिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन वर एक 3 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जातो. आणि व्हेरिएबल टू बी ट्रीटेड ॲज कॉन्स्टंट ह्या पॉइंटवर किंवा जे स्टार्टिंगचे आहेत त्याच्यावर एक 3 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जातो. आणि इनिशियल इंट्रोडक्शन जे आहे पार्शियलचं त्याच्यावर 2 MCQ विचारले जातात. ह्या पद्धतीनं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन राहते. मल्टीव्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन बघणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, आपण काय म्हणतो, dy बाय dx चं मिनिंग काय असतो?
तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. In this chapter, we have to deal with two or more than two variables. आपल्याला तिथं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ओनली x म्हणतो, ओनली y म्हणतो, ओनली z म्हणतो. तसं ह्या चॅप्टर मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू x, y or x, y, z or x, y, z, w in the same way. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त इंडिपेंडंट व्हेरिएबल च फंक्शन जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला पार्शियल डिफरन्शिएशनचा वापर करावा लागतो. लक्षात येतंय? हो सर. ठीक आहे. याचं राईटअप कम्प्लीट झाल्यानंतर सांगा मला. झालंय सर. ओके. Next chapter, again based on this chapter only, application of multivariable differential calculus. Application of multivariable differential calculus. Previously, it's having application of partial differential equation. Sorry, partial differentiation. असं नाव होतं, ते आता चेंज झालेलं आहे. Applications of multivariable differential calculus. This chapter is asked for 19 marks, 2 marks MCQ, 3 marks, 4 questions, and 5 marks, 1 question. Total 19 marks. Or maybe sometimes 3 MCQ asked on this. Sometimes 1 question on Jacobian, that is this part, Jacobian and properties of Jacobian. 1 question. 1 question is on errors and approximation. One question is on maxima and minima of functions of 2 variables only, and 1 question is on Lagrange method of undetermined multipliers having only 1 condition. याच्यावर विचारलं जातं 5 मार्काचा जो क्वेश्चन आहे तो 5 मार्काचा क्वेश्चन मॅक्सिमा आणि मिनिमावर विचारला जातो. 5 मार्क्स जो क्वेश्चन आहे तो मॅक्सिमा आणि मिनिमा ऑफ फंक्शन वर विचारला जातो. याच्यावर 2 क्वेश्चन विचारले जातात, टोटल 5 आणि 3 मार्क्सचे. आणि कधी कधी एरर्स वर एक क्वेश्चन विचारला जातो, अप्रॉक्सिमेशन वर एक क्वेश्चन विचारला जातो. म्हणजे दोन्हीकडे वेगवेगळे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पण विचारले जातात ह्या पॉइंटवर 3 मार्काचे. लक्षात येते का? हलवळा. हो सर. त्याच्यात कुणाला काही अडचण आहे? नाही. ठीक आहे. And last, vector differential calculus.
This chapter is asked for 17 marks, 3 marks MCQ, 3 questions of 3 marks, and 1 5 marks question. The same way, total 17 marks. First point, velocity of vector, acceleration of vector, then tangential and normal component of acceleration, vector differential operator, gradient, directional derivatives, angle between surfaces, and divergence and curl, solenoidal and irrotational field. याचा राईटअप कंप्लीट झाल्यानंतर मला सांगा. काल जे विद्यार्थी अब्सेंट होते त्यांच्यासाठी एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन आहे. काल मी टेलिग्राम चॅनेलवर एक 4 नोटीस टाकलेले, त्याच्यामध्ये स्कॉलरशिप रिलेटेड गोष्टी दिलेल्या आहे. तुमचा स्कॉलरशिप फॉर्म हा 31/1/2022 31 जानेवारी 2022 पर्यंत सबमिट करायचा आहे. तेवढा उशीर लावायचा नाही. 31 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांचे फॉर्म कंप्लीट करून मला कंप्लीट झालंय म्हणून मेसेज टाकायचा. लक्षात येतंय? हॅलो. त्यासाठी कुणाची हेल्प घ्यायची हे पण सांगितलेलं आहे मी काल. रोल नंबर 1 to 22 पुन्हा एकदा सांगतो. रोल नंबर 1 to 22 काही मदत लागली मला कॉल करा. रोल नंबर 23 to 44 रोल नंबर 23 ते 44 यांनी TP इंगोले सरांना कॉल करायचं. केमिस्ट्री घेतात ते, सकाळी घेतलं असेल लेक्चरवरांनी. आणि रोल नंबर 45 पासून पुढचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी अनुसे सरांना कॉल करायचा. लक्षात येतंय? येस सर. काल जो डेमो घेतला, ऍक्च्युअली काल आपण जे लेक्चर डेमोचं घेतलं ते त्याचं रेकॉर्डिंग करप्ट झालेलं आहे. त्यामुळे ते रेकॉर्डिंग अपलोड करता आलं नाही. मी तुम्हाला आज हे आपलं झाल्यानंतर आता संपतंय, एक 10 मिनिटाचा अजून एकदा डेमो देतो कशा पद्धतीने करायचं. त्यासाठी असं कोण आहे का ज्याचं आधार कार्ड मोबाईलला लिंक आहे आणि त्याला इथं भरला फॉर्म तरी चालेल, असा कोण विद्यार्थी असेल तर त्यानं सांगा. हॅलो सर. आहे सर लिंक, आधार कार्ड नंबर. काय नाव? तुषार जाडकर. ठीक आहे, इथं भरला तरी चालेल. हा चालेल सर. ठीक आहे. आपलं एवढं राईटअप कम्प्लीट होत्या मग आपण करू. सर माझा पण आहे लिंक. असू द्या. आता तुषारचा भरू, तुम्ही बघा एकदा, ऑब्झर्वेशन करा सगळं. ठीक आहे. बाळांनो, हे राईटअप झालेलं आहे कम्प्लीट. झाले सर. हा सर हॅलो. बोला. हा बोला.
तो EBC चा फॉर्म भरण्यासाठी आधार कार्डला मोबाईल लिंक पाहिजे का हा, कंपल्सरी? आणि जर नसेल, काल नोटीस मध्ये मी काल सांगितलेलंच, जर कुणाचा आधार कार्डला मोबाईल लिंक नसेल तर त्यांना सुद्धा करता येतं, प्रोव्हाइडेड त्याला ते ह्याचं मशीन, फिंगरप्रिंटचं मशीन लागतं. जर तुमच्या इथं तुमच्या जवळपास कुठं अवेलेबल असेल तर त्यांच्याकडे जा नेट कॅफेमध्ये. जर तिथं अवेलेबल नसेल तर तुम्ही कॉलेजवर या, तुम्हाला मी कॉलेजवरून करून देतो. फक्त ते नाहीये म्हणून शांत बसू नका, ठीक आहे? कॉलेजवर रविवारी आलं तर चालेल का? रविवारी नाही बाळा, मग सर लेक्चर असतात की. सुट्टीच्या दिवशी नको. ऐका, अगोदर पहिली गोष्ट, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आधारला मोबाईल लिंक असणं हे पुढं पण तुम्हाला, हे आता सध्याची ऍडजस्टमेंट झाली. तुमच्या गावामध्ये जर पोस्ट ऑफिस असेल तर पोस्ट ऑफिस मधून 5 ते 10 मिनिटांच्या मध्ये ते आधारला मोबाईल लिंक करून देतात. तुम्ही करू शकता लगेच. कळतंय का? हॅलो, हा, ते करणं मस्ट आहे. कारण आता जरी सपोज आता एक स्टेप आपण पुढे गेलो, प्रश्न त्याचा नाहीये, पुढे जाणं महत्वाचंच आहे, ते करायचंच आहे आपल्याला. पण जर शक्य असेल तर आधारला मोबाईल नंबर लगेच लिंक करून घ्या. आणि बँक अकाउंटला पण, ठीक आहे? आता हे पहिल्यांदा लिहून झालं का सांगा सिलेबस? झालंय सर. हो ठीक सर. आहे, ठीक आहे, चालेल. आपण तुम्हाला डेमो देतो. तुषार, आधार कार्ड रेडी आहे तुमच्याकडे आता? आहे सर. ठीक आहे, एकच मिनिट फक्त. तुम्हाला मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे, ती दिसते? हो सर. हो सर. येस सर. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा गुगल वर जायचं आणि काय टाईप करायला सांगितलेलं काल मी? काय सांगितलेलं? महाडीबीटी टाईप करायचं. महाडीबीटी टाईप करायचं आणि एंटर मारायचं. पहिलाच ऑप्शन येतो महाडीबीटी maha-it-gov.in, त्याच्यावर क्लिक करायचं. लक्षात येतंय? ह्याच्यात कुणाला काय अडचण आहे? नो सर. ठीक आहे. आता त्यामध्ये पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप वर क्लिक करायचं. तुम्हाला एवढे सगळे ऑप्शन येतील. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप मध्ये पहिल्यांदा न्यू अप्लिकंट रजिस्टर. आता दुसरी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, काही जणांचं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 11वी मध्ये 12वी मध्ये त्या कॉलेजने केलेलं असेल. ज्यांचं ऑलरेडी केलेलं आहे त्यांचा लॉग इन ID आपल्याला हे म्हणजे तो जुना आहे तोच लागतो, नवीन लॉग इन ID निघत नाही, लक्षात घ्या. जर असं कोणी असेल, काही प्रॉब्लेम आला, त्या सब्जेक्ट टीचर तुम्हाला जे प्रॉक्टर दिलेले आहेत त्या टीचरला कॉल करा. त्या उपर जर प्रॉब्लेम आला मला कॉल करा. जर कोणाला असा प्रॉब्लेम आला तर पहिलं न्यू रजिस्ट्रेशनला क्लिक करायचं. न्यू ऍप्लिकंट रजिस्ट्रेशनला क्लिक केल्यानंतर इथं आता तुषार, तुमच्याकडे जे आधार कार्ड आहे त्याच्यामध्ये जसं स्पेलिंग दिलेलं आहे तसं स्पेलिंग वाचून दाखवा. हा सर. TU हम्म. SHAR VIJAY VIJAY हा हा JADKAR KADKAR ह्या पद्धतीनंच आहे. पहिल्यांदा नाव नंतर आडनाव. हा. तुमच्या आधार कार्डवर जसं स्पेलिंग असेल त्या पद्धतीने टाका, ठीक आहे? त्यानंतर पासवर्ड, मी पासवर्ड, तुषार मला हे झाल्यानंतर कॉल करा, मी तुम्हाला पासवर्ड देतो, ठीक आहे? हा सर. हा सर. युजर नेम तुमचा, आता जनरली युजर नेम काय टाकायचा तर तुमचं नाव तुषार आणि तुमची डेट ऑफ बर्थ सांगा.
26/10/2003. 26/10/2003. 2003 सर. 2003. ओके. पासवर्ड मी इथं त्यांचा टाकतो. ठीक आहे. आता मोबाईल नंबर सांगा तुमचा. तुषार. हा सर घ्या. 820 826 8328. तुमच्या मोबाईलवर OTP आला असेल. हा सर आला, घ्या ना OTP. 40. एकच मिनिट. हा सर. हा OTP सांगा. 40 हा 39 39 हा 45. ओके. हा व्हेरीफाय झालं. इथं मोबाईल नंबर व्हेरीफाईड येईल आणि रजिस्टरला क्लिक करायचं. ठीक आहे. हा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. आता इथं मग तुमचा आता जो 26/10/2003 ना. हा 26/10/2003. हॅलो. हा यशवी आता इथं डू यू हॅव आधार नंबर असं म्हणेल. इथं यसच म्हणायचं, नो म्हणायचं नाही. हा आधार नंबर सांगा. घ्या सर. 93 75 67 04 76. आधार नंबर ऑलरेडी एक्झिस्ट असं म्हणता येते. याचा अर्थ काय, तर तुम्ही ऑलरेडी 11वी मध्ये हे काढलेलं आहे अकाउंट. लक्षात येत आहे. हा मग आता ह्या केस मध्ये काय करायचं ते पण आता आले सिच्युएशन तर सांगतो. इथं जायचं, फॉरगॉट युजर नेम म्हणायचं. फॉरगॉट युजर नेम म्हणायचं. फॉरगॉट युजर नेम म्हटल्यानंतर इथं आधारवर जसं नाव आहे तसं टाकायचं. हा आता तुषार आधारवर कॅपिटल स्मॉल जसं आहे तसं सांगा. हा सर कॅपिटल T TUSHAR कॅपिटल V IJAY. असं आहे. हा असंच आहे. मोबाईल नंबर सांगा जो आधार. 820 826 8328. इथं गेट युजर नेमला क्लिक कराय. डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ सांगा. 26/10. (2003) बरोबर. हा बरोबर. इथं गेट युजर नेम म्हणायचं. आता इथं इनव्हॅलिड म्हणायला लागले. याचा अर्थ तुषार तुमचा मोबाईल नंबर आधारला दुसरा लिंक आहे.
नाही सर, हाच नंबर लिंक आहे. याच्या अगोदर तुमचा दुसरा कुठला नंबर होता का घरामध्ये? याच्या आधी लिंक नव्हता, मी आता मध्येच केलाय सर. नाही, लिंक राहू द्या. घरामध्ये दुसरा कुणाचा मोबाईल होता का? घरामध्ये पप्पांचा मोबाईल होता का 11वी मध्ये 12वी मध्ये? हा नंबर कधी घेतलाय तुम्ही? हा नंबर ह्या वर्षीच घेतलाय. हा, मग जुना 11 मध्ये पप्पांचा होता नंबर. हा, सांगा पप्पांचा नंबर. हा 76 किती? 76 हा 86 हा 17 22. तुमचा पप्पांच्या मोबाईलवर युजर नेम सेंड केलेला आहे. ठीक आहे सर. हा, हा तिथून घ्या. दुसरं कोण होतं ज्याच्याकडे होतं? ठीक आहे. तुम्हाला लक्षात आली प्रोसिजर? हॅलो बाळांनो. येस सर. येस सर. यस म्हणायचं, पुढे जायचं, ओटीपी वगैरे ते सगळ्या गोष्टी काल सांगितलेल्या पद्धतीने करा. त्या उपर जर काय अडचण आली तर मग आपण हे करू. लक्षात येतंय? ओके सर. एक मिनिट. टाइम काय झाला रे? 1:57. 1:57. ठीक आहे. तुम्हाला लक्षात आलं हे? हो सर. आणि जे TFWS मध्ये आहेत ते सोडून, TFWS साठी प्रगती स्कीम होती मुलींच्यासाठी, ती भरलेली आपण. TFWS सोडून सगळ्यांनी कंपल्सरी हा फॉर्म भरायचा आहे इथं महाडीबीटी वर. त्यामुळं हे लक्षात ठेवा, कारण तुमची जी हाफ फी आहे, फुल फी आहे जी गव्हर्नमेंट कडून येणार आहे, ती फक्त हा फॉर्म भरल्यानंतरच येते. कळतंय का? येस सर. ओके, ठीक आहे. मग काय अडचण नाही, आपण इथं थांबूया. उरलेला आपण पुढच्या लेक्चरला बघू. करू बंद? हो सर. येस सर. हो सर. चालेल. अटेंडन्स सर. अटेंडन्स घेतली बाळा, याचा स्क्रीनशॉट घेतलेला आहे. हा, ओके सर. ओके सर. ठीक. करू बंद? हो सर. हो सर. थँक्यू.